생겼는지는 그 정도 했고, 궁금한 점이 있으면은 수업 시간에 다시 또 얘기를 해볼게요. 또 어떻게 생겼나? 이거는 영상을 또 봐볼까요? 소리 너무 크죠? So for example, 자, this is the blood 이렇게 vessels. 생겼어요. 20% of the oxygen coming from your lungs, 20% of the blood pumped from your heart is servicing this one organ. That's basically, if you hold two fists together, it's just slightly larger than the two fists. 이게 우리 뒤쪽입니다. 여기가 소뇌라고 하는 부분이거든요. 제 수업을 이전에 들으신 분들은 요거를 기억을 하실 수도 있고 안 하실 수도 있어요. 까먹어도 굉장히 좋아요. 다시 알면 되죠. 이게 뒷모습이니까 여기가 좌뇌가 되고 여기가 우뇌가 되겠죠. 그래서 지금 이런 딱 형태가 내 머릿속에 있다라고 생각을 해주시면 돼요. Scientists sort of in the end of the 20th century learned that they could track blood flow. You can see areas structure there. 이거는 아까 뇌를 자른 다음에 아까 칼로 자르는 모습을 봤죠. 뇌를 반으로 자른 다음에 이거 이제 막 염색을 하고 하면서 색깔이 변하는 거예요. 그렇게 변하게 되는 거고 여기 보면 이렇게 진한 부분이 회색질, 그레이 매터라는 부분이 되게 되고 여기 좀 연한 부분이 백질, 화이트 매터가 되는데 이건 꼭 잘 기억을 기본 중에 기본이긴 한데 꼭 잘 기억을 해주세요. 뒤에서 조금 더 설명드리겠지만 이렇게 회색질과 백질로 구분되어 있다. 이거는 생물 시간에도 배우셨죠? 안 배웠어도 괜찮아요. 100 years ago, some scientists invented a stain that would stain cells, and that's shown here. In the very light blue, you can see areas where neuronal cell bodies are being stained. And what you can see is it's very non-uniform. You see a lot more structure there. So the outer part of that brain is the neocortex. It's one sort of continuous processing unit, if you will. But you can also see things underneath there as well. And all of these blank areas are the areas in which the wires are running through. They're probably less cell dense. So there's about 86 billion neurons in our brain. And as you 되게 중요한 얘기들을 해주셨는데 이거는 제가 수업하면서 차차 얘기를 할게요. 그냥 기본적으로 뭐 이렇게 피질 이게 이 바깥 이 부분들이 이제 피질로 되어져 있는 거고 뭐 이렇게 이게 진한 색으로 보이는 이런 부분들이 이제 셀 바디라고 해서 여러분들 여기 이렇게 뉴런이 이렇게 생겼다고 하면 이 노란색 하나 봅시다. 요 머리 부분들이 모여 있는 곳이 아까 봤던 그 여기 요런 좀 더 진한 요 회색이 되는 부분들이 이제 회색질이 되게 되는 거죠. 그래서 뇌는 이렇게 생긴 거고 이걸 좀 더 보면 underlying function. And of course, as I mentioned before, since we can now start to map brain function, we can start to tie these into the individual cells. So let's take a deep 짠! 이 부분이 히포캠퍼스라는 부분이에요. 그러니까 히포캠퍼스가 원래 이렇게 길쭉하게 생겼는데 그걸 반으로 딱 자르면 이렇게 겹친 모양이 되거든요. 그냥 요쯤에 히포캠퍼스가 있다라는 정도를 알아주면 돼요. 이게 되게 다르게 생겼죠? 이렇게 겹쳐 있죠? 여기가 우리 기억에 굉장히 중요한 역할을 하는 부위입니다. 해마. Deeper look, let's look at neurons. So as I mentioned, there are 86 billion neurons. There are also these smaller cells, as you'll see. These are support cells, astrocytes, glia. And the nerves themselves are the ones who are receiving input. They're storing it, they're processing it. Each neuron is connected via synapses to up to 10,000 other neurons in your brain. And each neuron itself is largely unique. The unique character of both individual neurons and neurons within a collection of the brain are driven by fundamental properties of their underlying biochemistry. These are proteins. They're proteins that are controlling things like ion channel movement. They're controlling who nervous system cells partner up with. And they're controlling basically everything that the nervous system has to do. So if we zoom in to even deeper level, all of those proteins are encoded by our genomes. We each have 23 pairs of chromosomes. We get one from mom, one from dad, and 이게 이제 염색체 DNA들에 대해서 얘기를 하는데 여러분들 아까 여기 중간에 막 영어로 뭐라 했는데 다 알아들으시면 알아들으시는 대로 좋고 만약에 못 알아들으셔도 괜찮아요. 그냥 나중에 다 설명을 하게 될 텐데 여기 이제 촥 불빛처럼 가는 걸로 표현을 한 게 전기적 신호가 되게 되는 거죠. 그리고 끝에서는 화학적 신호로 바뀐다라고 하는데
뭐 그 정도만 알아줘. 이게 이제 전기적 신호와 화학적 신호로 간다. 그리고 이제 얘기를 하다가 여기 보면 이제 DNA 모습을 보여주잖아요. 이 안에 이제 세포체, 머리가 되는 세포체 부분에 DNA도 있고 뭐 여러 가지 단백질들도 있게 되는 거죠. 그래서 이것들로 구성된 부분이 아까 뭐다? 백질이다, 회색질이다, 회백질이다, 뭐 회색질, 회백질 뭐 이렇게 둘 다 얘기를 하는데 바로 회백질, 그레이 매터, 요 머리 부분들이 상대적으로 더 많이 모여있는 부분이 그레이 매터다를 알아주시면 될 것 같아요. 그 다음에 within a collect the other way around. 이건 이 정도만 보면 될 것 같고, 아 이거 풀 죄송해요. 이거 말고 이걸 하면 You've got to see the wires. Just have to see. 너무 많이 얘기하는데 여기 모여있는 부분이 둘 중에 뭐다? 그쵸. 요 머리 부분에 있는 이 부분들이 회백질이고, 그럼 백질은 뭐예요? 백질은 상대적으로 여기 말고 요, 그러니까 신호를 전달하는 부분, 그러니까 세포체가 있는 부분 말고 신호를 전달해주는 부분이 백질이다라고 하면 될 것 같고, 더 이상 깊게 설명 안 드릴게요. 이거 네이버나 이런 데 회백질, 백질 정도는 찾아보면 될 것 같아요. 본인이 헷갈리면 찾아보고, 그래도 이해가 안 되면 저한테 물어보면 될 것 같습니다. 혹은 친구한테도 물어보고. See them, and you have to see where they come from, where they go, what they connect with, and be able to map that out in enough detail that ultimately you will be able to render the information that goes into a brain to see the wiring diagram at the resolution of every single synaptic vesicle in every synapse. Enough resolution, we think, to see everything in a wiring diagram. 너무 뚜껑 끼죠? 제가 편집을 You've got to 못해서. see the wiring diagram. 그냥 이렇게 하나의 신경세포가 지금 빨간색으로 표현이 되어 있는데 다른 색깔로 표현이 된 게 이제 이 너무나 다양한 다른 신경세포들과 연결이 되어 있다라는 거를 표현해 주기 위해서 이 영상을 보여드린 거고, 정말 너무너무 복잡한 거죠. 자, 회백질, 백질은 얘기를 했고, 그래서 많은 연구들은 지금까지 뇌 두께가 변화됐다, 뭐 청소년의 뇌 두께는 이랬다, 뭐 콜티컬 띵니스는, 그러니까 뭐 예를 들면 왜 이렇게 콜티컬 티크니스라는 이런 식으로 표현을 해요, 논문에서. 근데 이게 뇌두께 변화는 대부분은 이 둘 중에 뭘 했을까? 이 머리가 있는 부분이 중요하겠죠. 그래서 회백질의 두께를 얘기하긴 했지만 최근은 이 백질도 굉장히 많이 이제 각광을 받고 있습니다. 백질 이렇게 연결되는 축색 부분들이 더 상대적으로 많이 모여 있는 부분이 백질이 되게 되는 거죠. 어떻게 연구하나? 뭐 여러분들 MRI 아시죠? MRI도 있고 MRI는 이런 기계 속에서 이제 연구를 하게 되는 거고, 우리가 많이 보는 이런 영상들이 MRI 영상인 거죠. 그리고 DTI라는 것도 있는데 MRI의 일종이고, DTI는 지금 보면 이게 뭔 것 같아요? 백질 부분인 것 같아요? 회백질 부분, 회백질인 것 같아요? 백질인 것 같아요? DTI는? 뭐 무슨 질문하는지 이해되시나요? 이게 연결 부위를 얘기를 하는 건데, 이거는 백질 부분들을 좀 더 관심 있게 쳐다보는 방법이다. 그 이미징 방법이다라는 거를 알아주시면 될 것 같아요. DTI라는, 그러니까 MRI의 일종인 DTI도 있다. 그 정도만. 이 MRI 원리는 여러분들이 같이 얘기를 해서 한번 알아볼 거예요, 수업 시간에. 그런 걸 이제 하면 되고, 뭐 EEG라는 것도 있죠. EEG는 이제 저도 최근 아니지만 몇 년 전에 이제 해보고 했는데, EEG는 뭐냐면 아까 전기적 신호로 왔다 갔다 한다고 했죠, 신호 전달을. 그 전기적 신호를 바로 측정을 하는 겁니다. EEG의 모습을 한번 보면, EEG는 제가 다운을 받아놨는데 찾아야 되네요. 이거는 제가 나중에 수업 시간에 다시 보여드리던지 할게요. 그리고 뇌를 연구를 할 때 이게 지금 잠시만요. 여기 있다. EEG를 보여드릴게요. 이 준비를 했는데 여러분들 미안해요.
이게 바로 EEG를 측정을 하는 방법이에요. EEG를 이게 왜냐면 우리가 이제 저항이 있죠. 저항 피부도 있고 머리카락도 있으니까 저항이 있고 저항이 있기 때문에 이 사이에 젤을 넣는 거죠. 이 사이에 젤을 넣어서 저항을 조금 낮춰주는 역할을 하게 되는 거고 요렇게 이제 다 신호를 측정하는 기기들을 붙여서 신호들을 받아내는 거죠. There are various techniques we can use to lower the impedances at each electrode. 그리고 보세요. And just what is this brain activity? What is it that EEG is recording? Your brain is made up of billions, actually hundreds of billions of brain cells called neurons. 이거 이해되시나요? 많은 수의 몇 개인지는 나중에 알려드릴게요. 많은 수의 신경세포로 이루어져 있다. The neurons have axons that release neurotransmitters and dendrites that receive them. 뭐 엑손, 덴드라이트 이런 얘기를 했는데 그냥 알아두셔야 될 거. 여기 세포체가 있고 여기에 뭐 축색이 있는 거죠. 그래서 이게 모인 부분이 뭐라고 했죠? 그쵸? 이 답을 할 줄 알아야죠. 이 모인 부분. 그리고 이런 부분들로 연결이 돼 있는데 좀 더 들어보세요. When the dendrites of a neuron receives the neurotransmitters from the axons of other neurons, it causes an electrical polarity change inside of the neuron. 자, 이게 뭐냐면 설명을 그냥 해드릴게요. 용어보다는 그냥 이해를 먼저 해봅시다. 이게 신경세포가 있고 여러분 생물에서 조금 배우셨겠지만 신경세포가 있고 그 다른 신경세포와 연결이 되어 있죠. 연결이 되어 있는데 전기적 신호로 이렇게 와서 이 사이에서 이 시냅스라고 불리는 이 간극, 그 스페이스, 빈 공간을 시냅스라고 부르는데 그 시냅스에서 전기적 신호가 오면 이 끝부분에서 뉴로트랜스미터라고 하는 물질을 분비를 하는 거죠. 그게 바로 화학적 신호로 변화되는 건데 이 분비를 해서 얘가 받으면 이 주변의 전기적 신호가 또 달라져요. 그러니까 마이너스로 있다가 플러스로 바뀌고 또 마이너스로 바뀌고 이게 전기적 신호가 계속 변화되거든요. 신호를 주고받는 게 아니죠. 이 앞선 신경세포가 다음 신경세포로 신호를 주는 이 과정에서 계속 전기적 신호가 변화가 되는 거죠. 이 주변의 모습들이 이온들이 들어갔다 나왔다 하면서 그 바로 이 바뀌는 전기적 신호를 측정을 하는 게 EEG라는 것입니다. 영어 풀네임은 그냥 외우지 말고 그냥 EEG다라고 알아주고 한글로는 뇌전도라고 알아주면 될 것 같아요. This polarity change is what the EEG is recording. It's the postsynaptic dendritic currents from the cortical pyramidal cells. 이런 거는 그냥 넘어가도록 할게요. 어쨌든 앞선 신경세포에서 신호를 주고 그거를 후에 있는 신경세포가 받아요. 근데 그 후에 있는 신경세포가 받을 때 이 주변의 전기적 신호가 바뀐단 말이죠. 이온들이 들어갔다 나왔다 하니까. 그래서 이 바뀌는 전기적 신호를 측정하는 게 EEG다라고 이해를 해주시면 될 것 같습니다. The activity from one single neuron is way too small to be detected with EEG equipment. But when thousands or tens of thousands of neurons work in concert, we're in business. An area or a group of neurons working in concert. 뭐 이런 부분 넘어가고 이게 왜냐면 지금 봐보세요. 이분이 이 EEG 캡을 쓰고 있죠. 그럼 여기서 측정을 하는 뭐 예를 들면 이 정도의 부위라고 해도 뉴런이 너무너무 많은 거예요. 그래서 그걸 다 합쳐서 이거를 그 프로세싱을 하면 이렇게 뭐 어느 부위 이게 부위의 명칭이거든요. 각각이 어느 부위에서 전기적 신호가 이렇게 변하고 있더라라고 해서 프로세싱을 해서 뭐 알파파가 많고 베타파가 많고 이런 식으로 연구를 하게 됩니다. 이 정도만 할게요. 이까지만 들어오시면 될 것 같아요. 그 뒤에 많이 남긴 했지만 그건 또 다음에 하도록 하겠습니다. 고생하셨습니다.